ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम ज्ञान अलप मत थोड़ी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। जी राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अपार बख्शिश रहमत होई है। सतगुरु ने ये सुभाग समय सानू मिल बैठ के परमात्मा दी सिफत करन वास्ते सानू आपस विच बैठ के होवे इकत्तर मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिवलाए। महाराज किरपा करन असी बैठ के सतगुरां दी बाणी नूं पढ़ के सुन के विचार के अपने हिरदे रूपी घर दे अंदर सतगुरु दी बाणी नूं वसा के इस समय नूं सफला करिए। जे किथे मन उडारी मार रहा है, कई वारी संगत विच बैठ के भी शरीर करके ते असी बैठे हुन्ने आ, पर मन करके पता नहीं किथे उडारी मार जाने हाँ। जे किथे मन उडारी मार रहा है तो सतगुरु महाराज गुरु अमरदास पातशाह कहंदे ने, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अपने मन नूं कहो भाई कुछ समा हरि दे नाल मनु बिताण दे। जेड़ा काम तू कहना मैं करदा वां, पर हुण तू मनु संगत विच लैके आया है परमात्मा, मन दी भी किथे हाज़री लग जाए। सो मन दे नाल हिरदे रूपी घर विचों एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। देखो संसार दे विच जदों भी खलकत ने परमात्मा अगे पुकार कीती ते परमात्मा ने समय समय सिर उस दरगाह तो नाम जपण वालियां नूं भेजदे रहे ने। जदों भी धार्मिक मसले हुंदे सन ते परमात्मा किसे न किसे रूप विच रब्बी इलाही किसे न किसे नाम जपण वाले नूं भेज के उन्हां दा उद्धार करदे सन। तो गुरु महाराज धन गुरु नानक पातशाह इस संसार विच इस लोकाई ने जद अरदास कीती बेनती कीती ते की होया, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। गुरु नानक नूं भेज दिता। इस तरह मानो
जिस तरह परमात्मा दा दिल कीता कि मैं भी कोई रूप धार के ते संसार विच आवां, क्योंकि ये खेड बड़ी निराली है। परमात्मा भी जद साडे शरीरां नूं बनाउंदा है ते वो बना के विच विचरदा है ते उहदा भी चित करदा है कि मैं भी कोई आकार विच रूप विच आवां ते इस संसार दा लुत्फ लवां। गुरु साहब कहंदे ने आप नारायण कला धार जग में परवरियो। गुरु नानक पातशाह आप नारायण दा रूप धार के देखो चित कीता नारायण दा कि मैं भी संसार विच आवां। मैं असीं कहने आ ना कि हे रब्बा, नाम जपण वाले नूं की कहने आ, साडे ते हथ रखो, परमात्मा साडे ते हथ रखो। और परमात्मा ते एक है ते सारे संसार विच ते अरबां बंदे रहिंदे ने, गिनती नहीं, असंख ने, ते सारियां ते हथ किवें रख सकदा है। जदों मैं जाप साहब पढ़ना ना, मैनूं एक पंक्ति आंदी एक छोटी जी, तुहाडे भी जहन विच होएगी, आ जान बाहा। इहदा भाव पता की है? इहदा भाव है ओहदियां बड़ियां ही बावां ने, आ जान बाहा। और कमाल दी गल है, परमात्मा दी एक भी बांह नहीं है, पर सारियां बावां ओहदियां ने। तवज्जो देना, असीं कहने ना रब्बा हथ रखी, ते नाल भी कहने करन कारण प्रभ एक है, कहने करन कारण प्रभ एक है। और एक है ते एट ए टाइम ते इको ते हथ रखा जा सकता है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। वो सारियां दे विच है, अनेक है, उस टाइम वो सरगुण रूप है। ते जद समेटदा है तो एक ही रह जाता है, कला आप ही है, उस तो इलावा कोई भी नहीं। साहिब मेरा एको है भाई एको है। ओदियां अजान बाहां ने, बड़ियां बावां ने ओदियां, पर कमाल दी गल ओदी एक भी अपनी बांह नहीं। तो परमात्मा सदा ही वो बावां दे नाल सारियां ते हथ रखदा है। सबना ऊपर नदर है तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। ओदी बावां ते बहुत ने। तुसी सीस झुकाण वाले होवो, परमात्मा दियां बावां दी कमी नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਇਹ मत सोचना कि एक परमात्मा है तो मेरे परिवार के 6 जी ने तो 6 बावां कित्थों लियाएगा। वो 6 नहीं, वो अनगिनत बावां भी है ने ओदियां। जेड़ा भी कित्थे भावें कोई परदेस विच भी बैठा है, ओदियां बावां उत्थे भी काम कर रही ने। तो गुरु नानक पातशाह समझो कि संसार दे विच परमात्मा दा चित कीता कि मैं संसार दे विच आवां। उन्हें गुरु नानक दा रूप धारण किया। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। गुरु नानक पातशाह संसार विच आए, बहुत संसार दे विच कहर मचिया सी। रब दे नाम तो लोग लुट पाट कर रहे सन। आगू बन के लोगों नूं लुटे जा रहे सन। जे काजी सी वो भी लुट रहा सी, जे जोगी सी वो भी लुट रहा सी, जे ब्राह्मण सी। गुरु नानक पातशाह कहंदे ने मैं देखिया संसार दे विच सारे ही लुट रहे सन। आगू हो के कादी कूड़ बोल मल खाए। कादी दा की काम सी काजी दा कि सच बोल के अपनी धर्म की कमाई खा, पर वो रिश्वती लै हो के माया लैके ध्यान देना ते फतवे जारी कर रहा सी। दूर किथे जांदे हो, इस चांदनी चौंक धरती ते जिथे दिल्ली विच आप जी बैठे हो,
ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਦੀ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਗਲਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇਂ ਜੀਆਂ ਕਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਕੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਕੁਝ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਕਹੀਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੇ ਬਈ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ ਕਰੀਦੀ ਸੰਗਤ? ਕਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਆਏ ਅਨਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸਰਨੀ, ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਖਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
खड़ा उत्थे ही है। क्यों? क्योंकि फल प्रफुल्लत नहीं हो रहा, जिहड़ी चीज प्रफुल्लत होने वाली सी। एक किसान बीज बो के आस रखता है कदों ये प्रफुल्लत अंकुर फटेगा ते ये पौधा बन के ते फल ते फुल देगा। यही हुंदा है ना, आस हुंदी है। काम असी चंगे कर रहे हाँ। देखो, 4 तरह के कर्म कांड गुरु नानक पातशाह के समय, जपजी साहब पढ़ लो तुसी, पहली पौड़ी आरंभी हथों होंदी है। एक नहावन ते जोर है, एक चुप रहन विच जोर किसी ने दिता है, किसी ने पदार्थ इकट्ठे करन दा जोर दिता है, ते किसी ने सियाणप दे नाल। ये 4 मारे कहंदे ने इनू सचार असी महल बनवाना है। और गुरु नानक पातशाह संसार विच विचरे ही इन्ना करके ने कि जेड़े जेड़े बंदे इस धर्म की दुनिया च कारज कर रहे ने, देखो ध्यान देना, कारज कर रहे, ये नहीं कि कारज नहीं कर रहे, पर वो साकारत नहीं हो रहे। सोचै सोच ना हो गई, जे सोची लख वार। कर इशनान रहे ने, पर भुलेखे च बामण ने पा दिता कि भाई तू इशनान करेगा तेरा पार उतारा। घरों तो इशनान कर रहे हैं, पर थाई नहीं पै रहा। मैं 21 वार जी हेमकुंट साहब होके आया, वाहिगुरू। एक इन्ना वड्डा ते तू सिर ते भार ये ले लिया कि मैं 21 वार होके आया। कितना वड्डा भार है। चलो दूर कित्थे जांदे हो। धन गुरु अमरदास पातशाह, पहला जीवन पढ़ लो, 19 साल 19 ईयर्स हरद्वार हर साल जाना इशनान करन, ईवन संगत नूं भी लैके। काम चंगा है, मैं पहला कहा, कोई माड़ा काम नहीं कर रहे, संगतां नूं लैके जा रहे ने। 19 साल तीर्थां ते इशनान कीता है, टिकाव नहीं आया, सहज नहीं आया, जेड़ा सहज आना चाहिए सी। जेड़ा मन 10वें आकाश पहुंचना चाहिए सी, सहज विच होना चाहिए सी। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश। वो गल नहीं बन रही सी। पता लग जाता है, तुसी पाठ करके उठो ना, इन्ना जरूर पता लग जाता है कि पाठ गहराई विच गया है कि खाली उत्तों उत्तों ही होया है। कई बारी ना पाठ कीते भी साढ़े कर्म कांड हो जाते हैं। मैं खाली गुरुद्वारे जाना, बस वो गुरुद्वारे जाना भी एक कर्म कांड च है। काम धर्म दा है, मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है। कर्म धर्म है, वेखो धर्म दे कर्म ने, पाखंड जो दिसै। असी लोक दिखावा करी जा रहे हैं, ये भी कर्म कांड ने। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तीन, जम जागाती लुटे। जम ना रस्ते विच ही ना जगाती हुंदा है, टैक्स वसूल कर लेना। जिस तरह असी जेड़े माड़े काम करन जाते ना, रस्ते विच जम रोक लेंदे ने, पुछदे ने की काम कीता तू। वो कहंदा जी मैं चंगा काम किया, खो लैंदा, टैक्स ले लैंदे ने। जिस तरह हुण तुसीं किसी दूजी स्टेट ते जाना है बस ते, वो तुहाडे कोलों टैक्स बस वाले को लैंदे ने, तुहाडी टिकट च इनकलूड हुंदा है ना। इस तरह वसूली होंदी है जमा दी। काम चंगे कर रहे हैं, गुरु अमरदास काम चंगे कर रहे हैं, जा इशनान कर रहे हैं, काम माड़ा नहीं है। पर मारे कहंदे ने पुन दान जो बीज दे, सब धर्म राय के जाई। काम चंगे कर रहे हैं, पर सब कुछ धर्मराज ने रस्ते च खो लेना, कुछ नाल नहीं जाना। ते यही सेध मिली उन्होंने। एक वैष्णो साध वापसी आ रहा सी, 19 साल जांदे हो गए। ये अपनी मन की पत्री असी भी वाचीए,
ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਇਹ ਪਖੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੇ ਰਾਮ ਇਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਇੰਨਾ ਇਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਤੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਹੇ ਰਾਮ ਇਆਣਾ। ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡਾ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਅੱਗੋਂ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, 68, 8 ਤੇ 60, 68 ਤੀਰਥ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥ ਟੋਟਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਮਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਬੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ ਹੈ? ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਹਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸੱਚਾ ਨਹਾਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਸਰੀਰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਡੱਡੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂਡਕ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਹਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂਡਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਡਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਹਾਵੇ। ਜੈ ਤੈਸ ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਡਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮੈਂਡਕ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੋਟ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀਏ ਸੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਲਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦਾ? ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚੜਨਾ ਉਤਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਦੋ ਹੋਰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਮੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਵਿਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰ। ਤੁੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁੰਬੀ ਬੜੀ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਧਵਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕੁੜਤਨ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਧ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਤਰ ਗਈ। ਤਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਸੀ ਮਨ ਦੀ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨਨਾਤਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਤਰੀ ਪਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁੰਬੀ ਬੜੀ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਭਾਈ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ। ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਚਤਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਲਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਵਸਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ, ਨਾ ਜਾਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫਤੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਤੁੰਬੀਆਂ, ਫਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ 68 ਨੇ। ਉਹ ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁੰਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 7 ਬਚਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤੁੰਬੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੰਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਲਓ ਤੁੰਬੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁੰਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁੰਬੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਟਨੀ ਕਿਆ ਬਣਾਓ? ਸੌਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਬੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁੰਬੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹ ਚਟਨੀ ਵੀ ਵਰਤਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਟਨੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਕੁੜਤਨ ਆਈ, ਇੱਕਦਮ ਬੁਰਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਚਟਨੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੌੜੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁੰਬੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਏ, ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੁੜਤਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੜਤਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੜਤਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਪਿੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੇ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰ। ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈ। ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਕਰੇ ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਕੁੜਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੂਕ ਜਿਤਨਾ ਕੂਕ ਸਕਣ। ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਤੂੰ ਕੂਕ ਜਿੰਨਾ ਕੂਕ ਸਕਣਾ। कबीर केसो केसो कूकिए ना सोइए आसार। रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। जे रब ने रसना दिती है, हाँ इस रसना नाल फालतू ना बोल। इस रसना नाल बहुता बोलन चखण होए, विण बोले जाने सब सोए। बहुता बोलना, फालतू ना बोल। इस रसना दे नाल बोल। कई फिरके ने मूँह ते पट्टी बन लेंदे ने। पातशाह कहते हैं उस पट्टी बनन दा की, एक लिव धार ला के एक लिव टिका के बैठे ने, पर मन ते चुप ही नहीं है। मन ते उन्हां दा शांति नहीं है। चुप ते मन ने करना सी, उन्होंने की कीता, जुबान नूं चुप करा लिया। एक ने जिस तरह इशनान करन वास्ते शरीर दा कीता ना, वो मन नूं करना मन दा सी इशनान, उन्होंने शरीर का इशनान करता। इत्थे मन ने चुप करना सी, इन्होंने मूँह ते पट्टी बन लई। तीजा फिरका हो रहा, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पार। एक ने कहा जी माइक पदार्थ कट्ठे करी जाओ करी जाओ करी जाओ, जितना तुसी इकट्ठा कर लोगे ना, एक दिन तुहाडी भुख मिटी जाएगी। जे बन्ना पुरियां पार, जे सारियां पुरियां दा। ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 7 ਆਕਾਸ਼, 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ 9 ਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਖੰਡ ਨੇ, 4 ਕੋਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਈਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ। 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰਜੀਵ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਭੁੱਖ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲਾਕੋੜ ਤਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਖਪ ਖਪ ਮਰੇ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਓ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲਣ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਘਟੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇ ਹੀ ਪਰੇ ਕੋ ਲੂਝੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ। ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਤੋ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਚੌਥਾ, ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਦੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਬੁਝ ਪਾਈਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭੋ ਵਿਆਪੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਭੋਲੇ ਭਾਵ। ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ? ਕਿ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਸ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਜਾਈ ਭਾਵ ਰਜਾ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ
होर आख न सके कोई। ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵੇਚੈ सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। मन नूं वेच दे। देखो, एक हुंदा गिरवी रखना। मैं कोई चीज़ गिरवी रखांगा ना तो मैं कभी भी उस नूं ओहदी रकम अदा करके मैं वापस लै सकना। गुरु साहब कहंदे ने मैं तैनूं गिरवी रखण वास्ते नहीं कह रहा, तू मन नूं वेच ही दे। जद कोई चीज़ वेच दो ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਵੇਚ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। तो गुरु साहब कहते हैं, मन बेचै सतगुर के पास, की होवेगा? तिस सेवक के कारज रास। ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਵੀਰ ਤਿਲਕਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਵੀਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਸੀਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਅਸੀਸ ਦਵੋ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।